श्रोता बंधु, साहित्य को जे साधकर त्यागपूत जीवनचर्या एवं अलौकिक आशीर्वाद बोली मने करती से होचंती आम समय जड़े यशस्वी साहित्य साधक प्रोफेसर मणिंद्र मेहेर। से स्वभाव कवि गंगाधर मेहेरंकर प्रपौत्र अर्थात अणनाती, कविपुत्र भगवान मेहेरंकर पौत्र अर्थात नाती तथा किशोर चंद्र मेहेर तथा प्रेमशिला मेहेरंकर सुपुत्र। प्रोफेसर मणिंद्र कुमार मेहेर हिंदी उर्दू इंग्राजी भाषा साहित्य रे सुदक्ष। श्री मेहेर ओडिया भाषा साहित्य क्षेत्र रे जड़े कृतविद्य सृजनशिल्पी एवं ओडिशार अद्वितीय साहित्यिक पद्मश्री मनोज दास गल्प साहित्यर जड़े कृतविद्य गवेषक मध्य। विभिन्न विश्वविद्यालय स्तर रे प्रोफेसर भाव में दीर्घ 35 वर्षर अध्यापना तत्सहित तांकर दीर्घ वर्षर साहित्य साधना मध्य अब्याहत। तेबे जीवनी मनोग्राफ प्रबंध और समालोचना ललित निबंध एवं संपादना क्षेत्र रे 50 रु ऊर्ध्व पुस्तकर से रचयिता। एकाग्र साधना और समर्पणर शिल्पी से तांकर सृष्टि गुड़िकरे रही मनोज दास कथा और कहानी, साहित्यर अंतस्वर, आलोक और अमृतर कवि गंगाधर मेहेर जीवन और सृजन, सृजन संदेश, अमृतमय अमृतरय, तेजोमयी तपस्विनी, गंगाधर ग्रंथावलीर संकलक भावरे से सुविदित। तांको सृष्टि गुड़िकरे तांको गभीर उपलब्धि प्रसूत विचारर व्याप्ति पाठक मानक उपरे बेस प्रभाव विस्तार करे। प्रोफेसर मणिंद्र कुमार मेहेर साहित्यिक शैलीर अपूर्व अभिव्यक्ति भावरे निकट अतीतरे अंतर्जातीय प्रकाशनी संस्था ब्लैक ईगल बुक्स द्वारा प्रकाशित सबु प्रश्नर उत्तर एक स्वतंत्र धरणर पुस्तक प्रकाशित। एही पुस्तक को गल्प एवं आत्मजीवनीर एक गद्यात्मक फ्यूजन कहिले किछि भूल हेब नाही एवं साहित्य क्षेत्र रे यह निश्चित भावरे एक नूतन प्रयोग। जेकोसी आवेग प्रवण पाठक पाई पठन मात्रे ही एही पुस्तकटी काव्यमय गल्पर भ्रम तोलिब। मात्र परिणति रे पुस्तकर शेष आड़कू मणिंद्र मेहेर जीवनर अनेक निरवधि आवृत दिगरु विशेष भाव भावना तथ्य और तृप्तिर सप्तवर्णी आलोक विच्छुरित हेबो बोली मोर विश्वास। सबु प्रश्नर उत्तर पुस्तकर भूमिका भितरे मेहेरिय गद्य काव्यर झंकार केते सुंदर। शुणन्तु। समालोचक प्रोफेसर मणिंद्र मेहेर शब्द रे गभीर राति रे निद भांगी जाए अचानक, हृदय मध्यरु उद्गत हुए अबारित कोह, बक्षस्थल विदारित करी बन्या जल परी प्रवाहित हेबाकू जाउथाए जो आकुलता भरा क्रंदनर स्रोत, ताको बहु चेष्टा द्वारा अटकाइबाकू पड़े। जो मानक अपूर्व स्नेहरे हजि जाइछि मो गोटापणे, मोर अंतसत्ता सेमाने गले कुआडे, ए प्रश्न व्यतिव्यस्त करिथाए सारा चेतना को। श्रोता बंधु, से आत्मीय स्वजन को से परिचित परिधिर तांको छाती आउजा मनीष मानंकु से खोजिचंती तांको शब्द रे तांको साहित्य रे। सबु प्रश्नर उत्तर ए पुस्तक 14 गोटी पर्याय रे शब्दायित। ए पुस्तक रे प्रोफेसर मेहेर पूज्य पितामहଙ୍କ ଠାରୁ आरंभ करी प्रिय परिजनଙ୍କ स्मृति
को ନେଇ ବିଭୋର ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ଏହି ଶବ୍ଦରେ ଅମୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପୁସ୍ତକର ସବା ଶେଷତମ ଅଂଶକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଇନ୍ଦିରା ନାନୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବୀଣା ଝଙ୍କାର। ତପସ୍ୱିନୀର ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମର ଦୃଶ୍ୟ ମାନସପଟରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଗଲା ମାତ୍ରକେ ଶୁଣାଯାଏ ଇନ୍ଦିରା ନାନୀଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରର କାରୁଣ୍ୟ ଭିଜା ଲହରୀ। ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ କନିଷ୍ଠା କନ୍ୟା ଇନ୍ଦିରା ନାନୀ। ମୋର ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ ହିଁ ସେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ଭାଇ ଜିଉନ୍ତିଆ ଓଷା। ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ମୋର ସ୍ନେହମୟୀ ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ବରପାଲି ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟର ସେ ଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ। ସେହି ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ପିତାମହ। ଯେଉଁଦିନ ପିତାମହ ଇନ୍ଦିରା ନାନୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜି ବାବୁର ଫଟୋଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ ସକାଶେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଯିବି ବାଳିକା ସ୍କୁଲ ପରିସରକୁ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇନ୍ଦିରା ନାନୀଙ୍କ ପୁଲକ ଦେଖିକି ନିଜକୁ କେବେ ହେଲେ ଏତେ ଯତ୍ନରେ ସଜେଇ ନଥିବେ ନାନୀ। ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ସେ ମୋତେ ସେଦିନ କରିଦେଇଥିଲେ ରୂପବନ୍ତ, ଦେଖାଯାଉଥିଲି ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଛୁଆଟିଏ ପରି। ମୋ ଚୁଟିରେ ସୁନ୍ଦର ଫିତା ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ସେ, ମୁହଁରେ ମଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ସୁବାସିତ ପାଉଡର, ଆଖି ଦୁଇଟିରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ କଳା ରଙ୍ଗର କଜଳ ଧାରେ ଧାରେ। ଦେଖିଲେ ଦିଶୁଥିଲି କୁନି ଝିଅଟିଏ ପରି। ଏବେ ବି ଯେଉଁମାନେ ସେ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଠିକ୍ ଏଇଆ। ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ ସମୟରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରିଯାଇ ଫେଁ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲି। ଚିତ୍ରଟିରେ ସେଇ କ୍ରନ୍ଦନର ରୂପ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ଆଖି ଦୁଇଟିରୁ ସତେ ଯେମିତି ବାହାରି ଆସୁଛି ଲୁହଧାର। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଇନ୍ଦିରା ନାନୀ ମୋତେ ସଜ୍ଜିତ କରିଦେଇଥିଲେ ଏହି ଭାବନା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରି। ଏହି ଭାବନା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଉକ୍ତ ଫଟୋଟିକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖେ। କୁଆଡ଼େ ବାପା ଏହି ଫଟୋଟିକୁ ନିଜ ପକେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବୁଲୁଥିଲେ ଓ ପ୍ରିୟ ପରିଜନକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ବାରମ୍ବାର। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଫଟୋରେ ରହିଯାଇଛି ବାପାଙ୍କ ଛାତି ତଳର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସ୍ନେହ ଶୀଳତାର ଦାଗ। ପୁରୁଣା ଫଟୋରୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି ପୁଣି ନୂଆ ଫଟୋ। ତାହା ଯେତେଥର ଦେଖିଲେ ସେତେଥର ସ୍ୱତଃ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ଇନ୍ଦିରା ନାନୀ। ଆମ ଘରେ ବଡ଼ ମା ପୋଷିଥିଲେ ଶୁଆଟିଏ। ସେ ଇନ୍ଦିରା ବୋଲି ଡାକେ ନାନୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ। ମାମା ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଶ୍ଲୋକ ମୁଖସ୍ଥ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଇନ୍ଦିରା ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ସମ୍ବୋଧନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁନଥିଲା ସେ। ଇନ୍ଦିରା ନାନୀଙ୍କ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଦିନ ହେଲା ନିର୍ବନ୍ଧ, ସେଇଦିନ ହିଁ ଘଟିଗଲା ଅଘଟଣ। ମାମା ନିଜ ଝିଅର ନିର୍ବନ୍ଧ ସକାଶେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ଭୁଲିଗଲେ ପ୍ରିୟ ଶୁଆଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ହେଲେ ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏଇ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କୁନି କନ୍ୟାଟିର କଥା। ତା ଆଗରେ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେଇ କେତେ କ୍ଷମା ଯାଚନା କରି ଅଭିମାନ ତାର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ମାମା। ସବୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବିଫଳ। ସାରା ରାତି କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ ଇନ୍ଦିରା ଇନ୍ଦିରା ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ରାତି ପାଇବା ବେଳକୁ ସେ ହୋଇଯାଇଥିଲା ନିସ୍ପନ୍ଦ। ଏ ଘଟଣାରେ ଇନ୍ଦିରା ନାନୀଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଯେମିତି ଅଶ୍ରୁ ସଜଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା, ତାହା ସେଇ ଛୋଟ ବୟସରେ କିପରି ବା ମୁଁ ମନେ ରଖିପାରିଥାନ୍ତି। ଇନ୍ଦିରା ନାନୀଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଛି ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା। ନାନୀ ଶାଶୁଘର ଘିଂସକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ନବବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ଆମର ପ୍ରିୟ ଭିଣୋଇଙ୍କ ସହିତ। ସେଇଦିନଠାରୁ ମୋତେ କାଖ କରିବା ପାଇଁ, ବାହାରକୁ ବୁଲେଇ ନେବା ପାଇଁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ସଜାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ବା ଥିଲା? ବୟସ ମୋର କିଞ୍ଚିତ ବଢ଼ିଯିବା ପରେ ମୁଁ ପୁଅଟିଏ ହୋଇ ବି ଇନ୍ଦିରା ନାନୀଙ୍କ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରୁଥିଲି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥଳରେ। ଯେମିତି ଆମ ଘର ପାଖରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଗଣା ଭରି ଉଠୁଥିଲା ଅବିବାହିତ ସୁକନ୍ୟାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାଉଁ ଉଷା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ନାନୀ ଥିବାବେଳେ ଯେହେତୁ ଆମ ପରିବାରରୁ ପ୍ରେରିତ ହେଉଥିଲା ପୂଜାର୍ଘ୍ୟ, ସେଇ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୋତେ। ଅବିବାହିତା ସେହି ନାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଥିଲି ଏକୁଟିଆ କୁନି ପୁଅଟିଏ। ପୂଜା ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ମାରନ୍ତି ମୁଣ୍ଡିଆ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ କରୁଥିଲି। ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ଯେ ମୋର ମୁଣ୍ଡିଆର ଦୃଶ୍ୟ କାହିଁକି ନାନୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ହାସ୍ୟରୋଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାଣୁଛି ଯେ ଉତ୍ତମ ବର ପାତ୍ର ଲାଭ କରିବା ସକାଶେ ଅବିବାହିତ ଝିଅମାନଙ୍କର ତାହା ଥିଲା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଓଷା।
ସେତିକିବେଳେ ନାନୀମାନଙ୍କର ହାସ୍ୟରୋଳର ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଅଚିରେ। ମୋ ମାମୁଁ ଘର ପଦ୍ମପୁର। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼େ ଘେଂସ ଗ୍ରାମ। ଯେଉଁ ଗ୍ରାମଟି ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିବା ମାଧୋ ସିଂ, ହଟେ ସିଂ, କୁଞ୍ଜଲ ସିଂ ଆଦିଙ୍କ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଥାରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ପରିବାର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତ ବିଖ୍ୟାତ ସେହି ଶହୀଦ ପରିବାର। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତେ ଯେମିତି ଏକ ଯୋଗସୂତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ନାନୀ। ସେଇ ଗାଁଟିରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି କବି ଖଗେଶ୍ୱର ସେଠ, କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦେବତା ପ୍ରମୁଖ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧକମାନେ। ବରପାଲିକୁ ଆସିଲେ ଇନ୍ଦିରା ନାନୀ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତିର ବିରଳ କାହାଣୀ। ଆମେ ପୁରୁଣା ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିଲୁ ନୂଆ ଘରକୁ। ସେତେବେଳେ ଭଣଜା ମନୋଜଙ୍କ ଜନ୍ମ। ତାପରେ ପରେ ଆସିଲେ ଭାଣିଜୀ ମୀନା ଓ ମାନସୀ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗମନ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଦଶହରା ମାସରେ, ସେତେବେଳେ ମୋ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ। ଏ ପ୍ରିୟ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀଙ୍କ ସହିତ ବିତିଯାଏ ଦିନ ଦିନ, ରାତି ରାତି, ଉତ୍ସବମୟ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱପ୍ନାଚ୍ଛନ୍ନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରି। ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ କିପରି ବିତିଗଲା ଦଶହରା ମାସ ବା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା। ନାନୀ ଗଲା ପରେ ଘର ହୋଇଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଛାଟିଆ। ମୁଁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ହେଲି, ପରେ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର, ସେତେବେଳେ ନାନୀଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲି ନୂତନ ରୂପରେ। ଘରକୁ ବାପା କିଣି ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଏକ ପୁରୁଣା ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସଚେତନ ଥିଲି ଯେ ଇନ୍ଦିରା ନାନୀଙ୍କ କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ କି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଯନ୍ତ୍ରାବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରଖିଦେଲି ଟେପ୍ ରେକର୍ଡଟି ତାଙ୍କ ଆଗରେ, ସେତେବେଳେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା ତପସ୍ୱିନୀର ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ। ଇନ୍ଦିରା ନାନୀ ସଖୀଙ୍କ ସହିତ ସୀତା ରୂପରେ ବସିଥିଲେ ଅଶ୍ରୁ ସଜଳ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ। ମୁଁ ଟିକି ପୁଅଟିଏ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନାନୀ ମୋତେ କୃଷ୍ଣ ପରି ସଜାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ନାନୀଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସଜ୍ଜିତ କରି ନେଇ ଦେଖିଲା ସତୀ ସୀତାଙ୍କ କାରୁଣ୍ୟସିକ୍ତ ରୂପରେ। ନାନୀ ଗାନ କରୁଥିଲେ, ବୋଇଲେ ସତୀ ସଖୀ ମୋ ଦୁର୍ବିପାକ ଘଟାଇ ଅଛି ଏକା ମୋ ଦୁଃଖ ଯାକ, ମୋ କର୍ମ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି ବିଧି, କାନ୍ତତ ସ୍ୱଭାବେ ମୁଁ କରୁଣା ନିଧିକୁ। ତପସ୍ୱିନୀ ମହାକାବ୍ୟର ଏହି କରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଇନ୍ଦିରା ନାନୀଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଝରି ଆସୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦେଖିପାରିଥିଲି ତାଙ୍କ ଛଳଛଳ ଆଖିପତା। ସେହି ସ୍ୱର ଲହରୀ ମଧ୍ୟରେ ଭରି ରହିଥିଲା ଶ୍ରୋତାର ଛାତିକୁ ଭିଜାଇ ଦେବାର ଏତେ କ୍ଷମତା ଯେ ତାହା ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଆକଳନ କରିପାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସ୍ୱଭାବ କବିଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏହିସବୁ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ରାଗିଣୀ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ରୂପରେ କିପରି ଆବିର୍ଭୂତ, ତାହାର ଏକ ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଇନ୍ଦିରା ନାନୀ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ କାରୁଣ୍ୟ ସୃଜନ କରିପାରୁଥିବା ନାନୀ ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ନ କରି ରହିଥିଲେ ଘୋର ବନସ୍ତ ଭିତରେ, ଠିକ୍ ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ପରି ଏକାନ୍ତ ଓ ନିର୍ଜନ ବାତାବରଣରେ। ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାୟିକା, ଆହରଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କେତେ ପୁରସ୍କାର, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ। ମାତ୍ର ସେ ସବୁକୁ ଅତି ତୁଚ୍ଛ ମଣି ନିଜ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗାନ କରୁଥିଲେ ଏପରି ସଙ୍ଗୀତ ଯାହାର ଧ୍ୱନିକୁ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ମଧ୍ୟରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବାର ଏକ ଦୁର୍ବଳତମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ବି କ'ଣ ରହିପାରିଲା ମୋ ପାଖରେ? ଥରେ କୌଣସି ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବର ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାରୁ ସେହି କ୍ୟାସେଟ୍ ଉପରେ ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିଦେଇଥିଲେ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବର ସ୍ୱର ସଂରକ୍ଷଣ। ସେଠୁ ନାନୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଅନ୍ତର୍ହିତ, ଆଉ ମୁଁ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଅନୁତପ୍ତ। ମାମୁଁ ଘର ଗଲାବେଳେ ବାପା, ମା ଓ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲାଉ ଘେଂସ ଓ ନାନୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ନାନୀ ଆଉ ଅଶ୍ରୁ ସମ୍ବରଣ କରି ରହିପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲାସ ନୁହେଁ, ଗଭୀର ଆତ୍ମୀୟତାବୋଧ ଏବଂ ଆମଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଦୁଃଖ ଅଶ୍ରୁ ରୂପରେ ଝରି ଆସୁଥିଲା ଅନର୍ଗଳ। ଆମେ ଅଧିକ ସମୟ ରହି ଝିଅ ଘର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ନଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆମେ। ଆସିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଲେଉଟି ଲେଉଟି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ, ନାନୀ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନରେ ଆମ ଫେରିବାର ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିର୍ନିମେଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେହି ଛବିଟି ମୋ ପ୍ରାଣରେ ଚିର ଉଜ୍ଜୀବିତ। ବାପାଙ୍କ ପରି ମୁଁ ତରବର ହେବାକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲି। ତେଣୁ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଏକୁଟିଆ, ସେତେବେଳେ ନାନୀଙ୍କ ସହିତ ବସି ବିତାଉଥିଲି ଅନେକ ବେଳ। ନାନୀ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ନୂଆ ଘରଟିରେ ରହୁଥିଲେ, ସେଠି ସର୍ବଦା ବିଚରଣ କରୁଥିଲା ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୟୂର। ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଯାଉ। ନାନୀ ତାକୁ ଆହୁରି ପାଖକୁ ଡାକି ଆଣି ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଅଜସ୍ର ସ୍ନେହ। ମୁଁ
ମୁଁ ଭାବେ ବୋଧହୁଏ ସତୀ ସୀତା ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୟୂର ମୟୂରୀମାନଙ୍କ ନିକଟତର ହେଉଥିବେ ପଞ୍ଚବଟୀ ଆଶ୍ରମରେ। ବାପାଙ୍କ ସହିତ ନାନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବେଗାତ୍ମକ, କାରଣ ମାଙ୍କ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବାପାଙ୍କ ସବୁ କାମ ନାନୀ ହିଁ କରୁଥିଲେ ଉଲ୍ଲସିତ ଚିତ୍ତରେ। ସେଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ବାପା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥିଲେ ନାନୀ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବାପା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବା ମାତ୍ରକେ କୁନି କନ୍ୟାଟିଏ ପରି ସେ କାନ୍ଦି ଉଠୁଥିଲେ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରି। ବାପାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ନାନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର। ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ମା ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାବେଳେ ବାପା ମା ସେମାନଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନ କରନ୍ତି, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଆସନ୍ତି ଇନ୍ଦିରା ନାନୀ, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ମାଙ୍କ ଛାତିରେ ଯେମିତି କିଏ ଖଞ୍ଜି ଦିଏ ନୂତନ ପ୍ରାକୃତିକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ। ରାତି ହେଉ ଦିନ ହେଉ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ ଭିଣୋଇଙ୍କ ସହିତ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଅବିଳମ୍ବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଡ଼ ବାପା କଲେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ, ନାନୀ ପାଖରେ ରହିପାରିନଥିଲେ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦୁଃସମ୍ବାଦ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ବରପାଲି ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଆମେ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କୁ ବରପାଲି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ସଜ୍ଜିତ ଚିତା ଉପରେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ରଖି ସାରିଥାଉ। ଶ୍ମଶାନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମା ଭଉଣୀକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାନୀ କ'ଣ ସେହି ନିଷେଧାଜ୍ଞା ପାଳନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ବକ୍ଷ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଦେବ ପ୍ରତିମ ପିତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ନାନୀ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଭିତରେ ଭିତରେ କରୁଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ବା ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର କେବେ ନଥିଲା। ଏହିଭଳି ନୀରବ ନିରନ୍ଧ୍ର ରାତି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଶିଗଲା ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଚାଲିଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର। ବରପାଲିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏହି ଦୁଃସମ୍ବାଦ କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ। ମାଙ୍କ ସହିତ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାଦା ଓ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ବୀରମାଟି ଘିଂସରେ। ସେଠି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜଣା ବୀରାଙ୍ଗନା ମୋ ପ୍ରିୟ ଇନ୍ଦିରା ନାନୀ ଶୋଇ ରହିଥିଲେ ନିଃଶବ୍ଦ ଭାବରେ। ମା ଯାଇ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଆଦରର ଏହି ସୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ। ମା ଆଗରେ ଝିଅ ଯଦି ଏପରି ନିଷ୍ପନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ମା ହୁଅନ୍ତି ଯେପରି ନିର୍ବାକ ମୋର ମା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେପରି ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ପରି। ଚିତାନଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ଆକାଶ ଉପରକୁ। ଚିତାନଳ ଉଠୁଥିଲା ଆକାଶ ଉପରକୁ। ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟଭରା ବିଳାପ ଧ୍ୱନି, ଯାହା ଇନ୍ଦିରା ନାନୀଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରକୁ କରିଦେଉଥିଲା ଆର୍ଦ୍ର। ଏହା ସହିତ ତପସ୍ୱିନୀର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ଗର ଆଉ ଏକ ପଦ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଝଙ୍କୃତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ମୁନି ମୁଖ ବେଦସ୍ୱନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମବନ, ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ, ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ, ତ୍ରୁପତି ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତିତି ଗତି ବିହିଲା, କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର। ସତକୁ ସତ ଘେଂସ ଗ୍ରାମ ସନ୍ନିକଟରେ ସ୍ଥାପିତ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ମୁନି କୁମାରମାନେ ଆସି ଇନ୍ଦିରା ନାନୀଙ୍କ ଚିତାନଳକୁ ବେଢ଼ି ଯାଇ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ବୈଦିକ ଶ୍ଲୋକ। ତପସ୍ୱିନୀର ସେହି ଆଶ୍ରମ ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ଆଖିରେ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର। ଶୁଭୁଥିଲା ଇନ୍ଦିରା ନାନୀଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର, ଯେଉଁଥିରେ ଝଙ୍କୃତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ବୀଣାପାଣିଙ୍କର ଅମୃତମୟ କଣ୍ଠ ନିନାଦ। ଇନ୍ଦିରା ନାନୀଙ୍କ ହୃଦୟ ସୀତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ହୋଇଯାଉଥିଲା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ। ମାତ୍ର ସେହିଦିନ ଆଉ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଦୁର୍ବଳ ଛାତିଟି ମାନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା ଇନ୍ଦିରା ନାନୀଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରର କାରୁଣ୍ୟ ଜର୍ଜର ଲହରୀରେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ପ୍ରପୌତ୍ର ପ୍ରଫେସର ମଣୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମେହେରଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସଂକଳନସ୍ଥ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆତ୍ମଜୀବନୀର ଗଳ୍ପ ଇନ୍ଦିରା ନାନୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବୀଣା ଝଙ୍କାର। ଅଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି।
ଧନ୍ୟବାଦ।